江沙的是雕那下里
bi tho cơ cơ biên huệ địa đa kỳ cơ chẳng xem bồ yêu chẳng thơ đại siêu dô đa cơ miệng kỳ đô dù xa lì quê kỳ đô cao thơ chi tiệm đại sơn chi tiệm đô bông chi tiệm hàng sông cái xì sơ bông chiều gia huy nhau xì cơ bi cơ biên huệ kỳ đô dù xa đi quê kỳ đô cao thấp yêu chi bơ thị ba công tiêu suy trong hoàng kỳ tiêu tỳ tê xuân đi kim sa bơ tê số phiên thái tơ kim nguyện điều đi bơ đề hà siêng chẳng yêu đô cơ ya y kim nguyện điều đi bơ đề kê cô cha tâm ma nô đi gam xê di tê theo điện hoa tài lô kia luận chiêm xe chiêm không không xe không không cha xe cha không biểu xe biểu không bị miao kyong kê xa đi cô kia đô có tha siêng chiều rô si con thế trong nhảm biểu xa đi cô bị cô có tha siêng cho thiên ca hồng thiên quỷ thế tiêu gia điều si ô thiên màn tơ đô qua kỳ thơ chẳng chim chẳng đi chiêm tà có ý gì kêu xiêm chào nghèo quá dòng dòng tha hông chỉ bằng nghĩa quá chế ý xì xì quan tờ quân cơ quan sơ kiềm kiềm xa đi quá kìa đó có thơ xiêm chiều rô chi con tê trong nhãm vô sự xa đi quá bị quá chẳng chẳng kỳ mẹ cha xie chi nhau biệt thơ thông xa yang vô xa đi cha điện phiền thế kiểu miệng chi nhau chi cho chẳng điện tiêu ya điều chi sơ khờ ngài kỳ kỳ mến chẳng ngơ kiên ngơ điện chi phò thế quân ba siêng tờ quân đô si tiếng hoa kỳ thơ chẳng xie bởi si yếm bi cài xie điểm qua điểm trên xa đi vô đô vô huệ sơ nha si si rồi bờ sa xiên sa y cha hơ bi vơ ca thơ bồ sam ơ thơ xa đi quê kỳ vơ ca thơ chẳng bồ ơ thơ chi biện hơ còn yêu si si cho chẳng nhé cái si a bi thọ quê dò liên qua im xoan điều bên hòa sa cho xa đi quê bi vơ ca thơ bi hông thầy tâm cho bơ hăng sơ kỳ bơ đơ cho bì miao im bì rùa biểu trên trong ca tông sĩ bồ cho bệnh sĩ im cha cho lên khai siêng điểm qua điểm chiêng chỉ xiêm xa đi qua kỳ vơ ca thơ siêng chia rô si không tê trong nhằm xa đi qua ê đô ê vâng hơ bi vâng hơ cờ hơ a bi thơ xa đi qua bi vơ công biện vô điện cháu si không thơ vô thơ chẳng gây si cờ hơ huệ a mi tờ dù xa đi vơ bi vơ siêu biên kê kê dêm bê vô điện vô bếp a chiêng kỳ kia có biệt a mi tờ xa đi vô a mi tờ
chỉ so điện thế chủ phật sa chẳng địa hơ ru si xa đi vô bị vô có thọ siêng chiêu ru si công tế trong giảm biểu xa đi vô kia đó có thọ chẳng siêng siêng chiêu cái sĩ a biên hòa đi kia tiếng tờ yo y siêng phơ sở kỳ sở xin tơ vi sĩ doan sở sở điện thi chỉ đẳng khơi bồ điện bồ bê a chiêng kỳ xoa xa đi quân trong siêng buồn cha yên tăng quang ngoại siêng bê thọ sa y cha tiếng y lô si cho sang sen diêm cổ quê cho xa đi quân bồ khơi sao sen kiến hô tia kinh tiếng sen bê có xa đi quân giờ yêu sen đam dơ sen nơ bồi xoa a mi tờ vô chế chế biên thơ giờ y dê giờ gì giờ sam dê giờ sơ dê giờ ngô dê giờ đờ dê giờ chi y xin bồ đoàn kia dên đêm miệng trong sĩ a mi tờ vô y giờ siêng chẳng cảnh dài kia trên sĩ dên trong xin bồ tiền tâm chế tề ông siêng a mi tờ vô kia đó có thọ xa đi ngõ kề sĩ đi có xa chất giờ yêu trong siêng buồn sĩ xa chỉ yên thông hoa siêng bi có thọ xa đi rồi ngõ kim trả chân thành a mi tờ vô khơ sơ con tia chi đi tông không giờ dưng a cho bi vô sơ mi sang vô đại sơ mi con vô biểu yên rồi sẽ tiếng khen thơ xa cho vô có ý kỳ sơ con theo sẽ sang biến vô sanh đại thế sẽ cải cho sinh sĩ rô thiên trong siêng tông sinh sĩ siêng vô khơ sơ kia không thi thể cho sau họ nhằm thiên xa đi vô đầm hông sẽ yêu địa hòa thiên vô biên vương không đại giam kê vô sơ mi thiên vô điện siêng trên vô rô si thiên kiềm thơ xa thơ tu có ý kỳ có sơ công thiên sẽ sang biến vô sanh đại trên sẽ cải so sinh sĩ rô thiên trong siêng tông sinh sĩ chân giảm vô khơ sơ kia công thiên ít sẽ tu sau họ điểm kiên xa đi vô sẽ hông sẽ yêu bồ điện siêu vô bồ điện sang vô bồ điện tông đại con vô đại biên vô bồ sang vô chiang con vô rô si thiên kiềm khơ xa sở chỗ vô có ý kỳ công sơ công thiên sẽ sang biến vô sanh đại trên sẽ cải cho sinh sĩ rô thiên trong siêng tông sinh sĩ siêng giảm vô khơ sơ kia công thiên ý sẽ cho sau họ nhằm kiêng xa đi vô ba hông sẽ yêu nhằm kèm vô chơi siêng kiêng vô lan cho vô chỉ siêng vô bông miệng vô rô si thiên kiềm thơ xa sở cho vô công ý kỳ công sơ công thiên sẽ sang biến vô sanh đại sinh sẽ cải cho sinh sĩ rô thiên trong siêng tông sinh sĩ thiên giảm vô khơ sơ kia công thiên ít sẽ cho sau họ
sĩ tiếng kính thơ xa sở chủ phơ công y kỳ cơ chư công tiếng sĩ chẳng biến bộ danh trên đại trên世界所行事嘅若天將相當善事清淨不可思議功德一切諸諸可量天下力不相同世界有觀念不相不樣相不相同大陽見不在世報化人性不殺羅數恩報化天不見一切義如是迷散不如是天經可殺所度公益kỳ高色空將世相變過三千大千世界所行事業如定將行動世事清淨不可思議功德一切諸諸可量天下力不異如意往可可變為一切諸諸可量天下力不假有神擔神多人本是結舍其家結本諸可並家是諸神擔諸神多該為一切諸chỉ so khổ niệm cải địa bố thuế doan địa ở đâu tổ đỡ sanh miang sanh hộ thế chỉ có xa địa vô rô hiện đại thông trên chiều mơ ghê ghê dô sao sao xa địa vô giả vô trên đi hoa hoàn kim hoa tông hoa giáo siêng a bi đà phật có gia sĩ cho chính thiết cải địa bố thuế doan địa ở đâu tổ sanh miang sanh hộ thế bi có thao giờ y siêng giờ kim siêng giờ thông siêng sĩ xa địa vô chủ sanh đam sư nô nhiên giờ yêu xin cha yên tâm hoa hoành siêng bi có thao xa địa đồ ngõ kim cha chiêng tràn du bố không sơ kia công thiệt bi cho vật thiên giờ siêng ngõ bố không sơ kia công thiệt để cho sĩ sẽ theo mô địa có đem quê xin đại để yêu chỉ sơ đem quê xa bờ có thơ ngõ cho ô sẽ kéo cho kinh cho hoàn nâu cho chân siêng cho biển cho theo thế ở đâu tổ đâu sanh miêu sanh ở thế huệ cho chân siêng cho sĩ ý chế sẽ cách đại xin chia hoa xa địa tổng thiên ngõ hiền ngõ cho hiền sơ đại sơ thế ở đó tôi sanh hiếu sanh ở thế huệ ý sẽ cách cho đại xin chia hoa sẽ huệ xin đa qua xóa cho kiêng ý xa địa kể cho biết khéo ý sẽ cách thiên diện a siêu đô thiên hồn vô sơ hoài khi sinh cho đế dị thiệt vô so a mi đờ ki quả ý thể gia chẳng kịp vốn thiên sinh chẳng thơ thơ đơ đi nam mô a mi đờ phật đờ tha kê tờ hê tờ tê ghê tha a mi đi tơ phật bi a mi đi tơ chiên tân phật bi a mi đi tơ bi kha đàn tê a mi đi tơ bi kha đàn tơ khe bi di khe khe na chi tô kha đi sa phật nam mô a mi đờ phật đờ tha khe tờ hê tờ tê ghê tha a mi đi tơ phật bi a mi
đi sa phơ hơ nam mô a di đà phật đà tha khe tha đà tê khe tha a bi đi đà phật a bi đi đà se tăng phật a bi đi đà bi kha đan a bi đi đà bi kha đan tơ khe bi khe khe đà che tơ kha đi
南无
阿弥陀佛，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 阿弥陀，阿弥陀佛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  阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
阿弥陀佛，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 阿弥。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛
นะโมเสโมเกโนเส
chúng sinh. Ma
biên lo tề lo phó chiang khi hệ tề sơ chiang khi hệ tề san man ta tha nha phật đà ni nam mô bồ tát nam mô tham mô nam mô chiang khi nam mô xê đi ma ha thế ye than đi ye tha phô đi vô đồ na ya đi san man ta ta xa ma ha pi đa khe te san man ta pi ni khe te ma ha kha đi ya pha đi pha đại pha đi sa đi pa đi tha san man ta siêu pa đề te vô đi na tam mô te ma ha pi te ma ha pi la te na pha chiang khi te he de sơ chiang khi he te sam man tha tha đưa pha đa ni quê
将心，相别为心，我的相伴。
空即是些修相行是以何如是下理作是作法空相不相不灭不可不见不将不减是个空定无限不修相行是不当离别谁心不是相相比较不难改乃至不一些改不变也不变尽乃至不那色也不那色尽不可见的灯不点也不定一不杀的个不定杀灯一不见不那彼得心不挂来不挂来不有将不完的等到梦想救救也本身是做一般这不那彼得个的阿拉个的三藐三菩提个的般这不那彼得期待心就是代表就是不想就是不定定就令得一切可尽是不可可舍不这不那彼得只说就话跟得不那跟得不那见跟得不得萨婆诃南无阿弥陀佛耶达他给达耶达得耶他阿弥利多波比阿弥利多悉当波比阿弥利多比卡丹得阿弥利多比卡丹得揭弥利揭揭那悉多卡利萨婆诃南无阿弥陀佛耶达他给达耶达得耶他阿弥利多波比阿弥利多悉当波比阿弥利多比卡丹得阿弥利多比卡丹得揭弥利揭揭那悉多卡利萨婆诃南无阿弥陀佛耶达他给达耶达得耶他阿弥利多波比阿弥利多悉当波比阿弥利多比卡丹得阿弥利多比卡丹得揭弥利揭揭那悉多卡利萨婆诃南无阿弥陀佛耶达他给达耶达得耶他阿弥利多波比阿弥利多悉当波比阿弥利多比卡丹得阿弥利多比卡丹得揭弥利揭揭那悉多卡利萨婆诃南无阿弥陀佛耶达他给达耶达得耶他阿弥利多波比阿弥利多悉当波比阿弥利多比卡丹得阿弥利多比卡丹得揭弥利揭揭那悉多卡利萨婆诃南无阿弥陀佛耶达他给达耶达得耶他阿弥利多波比阿弥利多悉当波比阿弥利多比卡丹得阿弥利多比卡丹得揭弥利揭揭那悉多卡利萨婆诃南无阿弥陀佛耶达他给达耶达得耶他阿弥利多波比阿弥利多悉当波比阿弥利多比卡丹得阿弥利多比卡丹得揭弥利揭揭那悉多卡利萨婆诃南无萨婆僧他耶多波罗揭谛阿含萨婆那萨婆那耶多南无萨婆僧他耶多波罗揭谛阿含萨婆那萨婆那耶多南无萨婆僧他耶多波罗揭谛阿含萨婆
อาหังสัมปันนาสัมปันนาโกนะโมสัพพุทันทาเรโตปุโรจิเตอาหังสัมปันนาสัมปันนาโกนะโมสัพพุทันทาเรโตปุโรจิเตอาหังสัมปันนาสัมปันนาโกนะโมสัพพะโพเยทันทาเรโตเยทันเตตาอาหังสัพพะสัพพะปันนาสัพพะปันนาสัพพะสัพพะนะโมสัพพะโพเยทันทาเรโตเยทันเตตาสัพพะสัพพะปันนาสัพพะปันนาสัพพะสัพพะนะโมสัพพะโพเยทันทาเรโตเยทันเตตาสัพพะสัพพะปันนาสัพพะปันนาสัพพะสัพพะนะโมสัพพะโพเยทันทาเรโตเยทันเตตาสัพพะสัพพะปันนาสัพพะปันนาสัพพะสัพพะนะโมสัพพะโพเยทันทาเรโตเยทันเตตาสัพพะสัพพะปันนาสัพพะปันนาสัพพะสัพพะนะโมสัพพะโพเยทันทาเรโตเยทันเตตาสัพพะสัพพะปันนาสัพพะปันนาสัพพะสัพพะนะโมสัพพะโพเยทันทาเรโตเยทันเตตาสัพพะสัพพะปันนาสัพพะปันนาสัพพะสัพพะอาหังเกเกนะสัพพะปะเจโนโอ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 อาหังเกเกนะสัพพะปะเจโนเย
阿弥陀佛，各位莲友，请向上，请大家坐下来。因为那个我们大寮呢，希望说，有一些时间让他们备菜，那所以说呢，就要麻烦大家在这里呢，听我讲几句话哈。很欢喜哈，大家感念师父的这个追思哈。那今年呢，就已经进入第2年了。那我现在看一看，我们大家也都是老莲友嘛哈。那不知道说，在师父在世的时候，跟师父圆寂了以后，那这2年呢，不知道大家对于这个修行方面、修心的这个方面呢，不知道有什么样的进展。好，那这个呢也是值得我们深思的问题。那从师父呢，我跟着师父了以后呢，那到现在，那现在就是说，人事物非哈，就是说，以前很多看到的很多莲友哈，那也有很多，等于说现在也都不在人间了。那有的呢，就是因为其他的因缘，就是也没有再回来。那当然呢，也是有一些新的也有再进来。那这些这种进进出出哈，那这些无常啊，我不晓得大家对于这个生命的这个无常呢，不晓得有什么样的感受。那我个人呢，是觉得说，我们到现在哈，也等我们到了这个年龄了，才渐渐的感悟到说，这个世间的这个真相哈，原来就是这种生灭，那这些在这些生灭当中，我们到底是在执着什么？我们拼一世人哈，讲要爱地位，要爱金钱，要地位，要金钱，要权势，那要争什么？或争一口气，不管，或者是说要争一些这些家亲眷属的这种聚会哈。那这些争了以后呢，我现在看一看呢，因为我们最近呢也是送走了一些已经不在人间的这些莲友哈。那每一次送走一位的时候呢，我的感触就很深，我就会回想说，我跟这个莲友或是跟这个人接触，那当初他是这个样子，然后当初可能有的人呢，他一辈子呢富有，那有的人呢，一辈子呢就是等于说也是很有这种地位，甚至说一辈子呢就是这样子，在穷困当中呢就这样子过去。那不管是贫富贵贱终究我们在世间所做的一切，我们所得到的一切，就是这些器世间的东西呢，到最后，一样也带不走啊。那可以带走的呢，真的就是只有我们的业力。那可以带走的呢，就是说在我们这辈子当中呢，我们在这个修行跟修心当中呢，我们能够在临命中的那一刹那，我们是不是有能够那种觉知？我们是不是能够心不颠倒？那这些呢，因为大家都是老莲友了所以这些呢，
我相信大家也是很认真的，是在思考这些问题哈。那在前2天呢，就是有一位不是很常来的，他是来帮我们插花的老师，好，他是大概就是通常就是插花的时候，他才会来哈。然后每次呢，他在插花呢，就是匆匆来，匆匆去，因为呢，他就是前一阵子是因为这个同修哈，就是他的先生也是生病，那他为了要照顾他，所以就是有一段期间，他就是就是这样子匆匆来，匆匆去哈。那前2天他就是来插花，刚好因为他先生也往生了，然后他的公婆、父母，也都在他的这个照护之下呢，也都离开人间哈。所以他现在他就比较有时间。那他本身呢，那天我才知道呢，他不但是这个书画学会的理事长，还是那个插花的这个理事跟教授。所以说，我们就是看起来呢，他这个人就是很平凡，就是感觉上他就是一种很接地气的一个人哈。那他在跟我们这个聊天当中呢，我才知道说，他有跟我叙述说，他有好几次哈，他遇到一些困难，然后在无形当中，他就会好像就会有。听到一些声音，或者是说有那个暗示，他说要避开这个灾祸。像有一次呢，就是说，他就听到一个声音说，一直叫他的名字，我不便把他的名字讲出来哈，他就讲某某某哈这样子，把他就叫。然后叫他的时候，刚开始很小声，他想说，到底是什么声音？也是半夜了啊，那怎么有人呢？看一看也没有人呢，然后他呢，就是后来就是声音就越来越大声，然后后来那个声音就跟他叫他的名字以后说有蛇，然后他就吓一跳，他赶快往下看，就在他的不远的地方真的有一条毒蛇。都是类似像这样子。那他也曾经就是梦过说，就是那种他。戴那种像这种皇帝帽的那个有垂帘的那个哈，然后我们是说那个应该是妈祖吧，或者是有天上的这个有穿官服的这个天人呢，来跟他开导，那我就很好奇呀，我就问他说，你为什么会有这样子的福报，有人这样子来守护着你，我就很好奇嘛，因为他本身没有真正学佛，那他也没有吃素，那通常呢，我好几次的经验就是有一些人呢，他就是我们有一些莲友，他会带他的朋友来，那就是很奇怪的是，这个朋友呢，居然有因缘呢，第一次就有善知识呢，愿意出来跟他讲话，甚至是说有他的冤亲债主出来跟他和解。那我就是觉得很好奇，说，你是不是很孝顺父母？每次问了这个问题以后呢，真的都是这样子的哈。那这位插花老师呢，他也是一样，他就是对于这个公婆等于说他都。你看他的头衔这么多那其实他也是很忙。那当他遇到他的公公甚至是婆婆或者是他娘家的父母，遇到真的需要生病需要照顾的时候呢，他就把这些他的事业呢给放下。那在医院呢，他就是亲手呢这样子照顾。那些护士呢？就很好奇说，你是他女儿吗？他说不是，我是媳妇。他说那是不是你家只有你这位媳妇啊？他说没有，我家有4位媳妇。那可见呢，就是说
他的这种孝心呢，让这些护士呢也觉得说，哎，这个真的是很孝顺哈。那他就讲一句话，他说哈，哎，公婆甚至是父母亲哈，就是说生养他的先生跟他自己哈。他说这个父母亲的这个恩德哈，就是生养的这个恩情哈。他觉得说哈，我都报不完了，我都报恩都报不完了。然后我的大哥、二哥哈，甚至这些弟妹这些，他们愿意把机会让给我，好让我能够多一份的这个能够多一份来报答这个父母的这个恩德哈，我感激都来不及了。我都觉得说哇，我怎么 Q 掉？我 Q 掉呢？人要让给我。会当来友好这个爸母，我 Q 掉，他就是抱着这样子的一个心情哈，来照顾他的这个长辈。那他在这个照顾当中呢，他就是自己亲手煮3餐呐，亲手照顾啊，那他有讲一句话哈，他说老人呢就。的那个想法呢，很难去改变他。那他们有很多的这个做法跟想法呢，跟我们不一样。那他就会想说反正就是老人了啦，就也不要去跟他顶嘴啦，就顺着他，也不要跟他在那边争辩，那他大概就是这样子，很欢喜的，很感恩的送走他的。这些长辈，所以说呢，师父呢，他一生当中，他在教导我们的，就是说，那个持5戒，那修10善，慈心不杀，然后孝养父母，奉事师长，这些等等呢，其实呢，都是在为我们呢铺这个西方极乐世界的净业正因哈。那今天的这个现在这样分享呢，我先到这里哈。那往后再有机会再继续跟大家分享。好，请大家站起来。我们麻烦再把蒲团对准记号。好，请出班。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
弥陀佛，阿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 弥陀佛。
阿
阿弥陀佛，这个上人的这个追思念佛法会哈，那现在进入这个第二炷香。我们来参加这个法会哈，其实最近这个师父呢，他就是有期待哈，他说如果说只是为了要纪念我来参加这个法会。他是跟我们出家弟子讲了哈，如果只是为了纪念的话，那你们也不用这么积极办这个法会。那他最主要的目的呢，是希望呢，我们每个人，所招请的这个祖先、冤亲债主啊，甚至这些世界各地各种灾祸罹难的众生呢，都能够离苦得乐。那现在开始呢，就是说，我们要这个念佛哈，那这个念佛的方法呢，随着个人的这个根基啊，那这个体悟呢，都有不一样的方法。那就是说，我曾经就是有接触到哈，那就是说，如果说我们在念佛的时候，啊，比如说我现在正在念佛，那我人在这里。然后我在想着说啊，我家里还有什么事啊？然后我的工作上呢，还有什么事还没完成？那当你在打妄想的时候呢，就是那个众生哈，他爬得很慢，然后就是这样，啊，爬得好辛苦哦，就是要爬上来的时候很辛苦哦，那当我们呢，就是说当我们一念呢很专注的时候，我们很专注的念。然后甚至呢，有观想，观想阿弥陀佛，甚至观想到莲花，那这样专注的念佛，他们很快呢，就有感受到说那个阿弥陀佛很快就把它接引，然后到法船上面。所以呢，就是说念佛呢，贵在专注，我们就是说打妄想。不要再去想说啊，我怎么又打妄想了？打了妄想就让它过去，我们再把佛号给抓回来。那还有一点呢，就是说我们要有很强大的愿心。这个我比喻哈，就是说，有一个佛陀，就是有一个故事哈，他在因地的时候，就有一次他当了太子。那他当太子的这个时候呢，他就是很仁慈，他就是说，我就是要布施啦，然后我要所有的贫苦的众生，他都愿意要救拔。那救拔到最后，他自己也没什么财产了，他就想要去采宝，采那个珍宝。那到海上呢，就邀了一群人呢，去采了这个珍宝了以后呢。这很高兴的说啊，我又可以布施了。可是那个龙王的那个属下呢，就用了一些方法，就把那个珍宝给抢走了。那这个太子呢，他就是很伤心，他说啊，我这个是要救济这个穷苦的众生的，怎么珍宝就不见了呢？那他就怎么样呢？他就拿着一个瓢子，他说：“我要去海里，我要把那个海水给舀尽了，就是要把它舀到海水变少了，舀到海水变少了，我就可以看到那个珍宝了，这个珠宝那类的。那我们想象这是不可能的事情啊，可是因为呢，这个太子呢，就是佛陀的前身他有非常强大的这个愿力。”跟坚定的信心，说我一定可以把珍宝给找回来，我一定可以把海水给舀干。他就是这样子想。那这个龙王呢，就在下面就开始很紧张了。万一呢，把我的海水给舀干了怎么办呢？所以他就出来跟太子顶礼说啊，太子啊，不好意思我的这个眷属呢，很没有礼貌，去抢了你的这个珍宝这个珠宝，那我现在全数还给你。所以说呢，
由这个故事，我们就知道，我们只要至心恳切，我们有很强大的愿力，我相信我这一句佛号绝对可以带领我所要超见的这些众生、这些祖先，我一定可以，仗着佛菩萨的力量，能够把他们超拔，甚至就是说，我也一定可以带领着他们一起往生西方极乐世界。我们用这样子的坚定的愿心来念这句佛号，那请大家呢大声念佛。我们既然人来这里了，我们就把心放在这里，大声念佛，希望呢这个佛号上通天堂，下通地狱，能够救拔所有苦难的众生。阿弥陀佛。
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。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 南无阿弥陀佛，南无阿
阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
弥陀佛，阿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 弥陀佛，
Bye.
Tapa
Tapa
阿弥陀佛。我们休息时间呢，我们还是延续我们念佛的心哈，照顾好我们的正念心。那么大家互相鼓励哈，我们少聊天。那请把普团的记号对齐。好，请出班。阿弥陀佛。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
阿
南无阿弥陀佛，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 南无阿
阿弥陀
阿
阿弥陀佛，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 阿弥陀佛
啊。
阿弥陀佛，我们将蒲团整理好，对齐记号。有多拿一块小蒲团的，请帮忙一起带出班。阿弥陀佛，请出班。
阿弥陀佛。这支香呢，是五供。那我来这边呢，跟大家分享一个供养能够消业，然后得福报的一个故事哈。就是这个是因为师父的愿力呢，有这个地狱道的这个众生，那他们呢，因为上一次是因为大家很虔诚、很用心的在为他们超荐，所以呢，他们上来后呢，再叙说他们的因缘果报哈。他说呢，他在做人的时候呢，就是很喜欢吃这个众生肉，不管是会跑的啦，会跳的，会游的、会飞的，不管什么样的动物呢，他都喜欢吃。这个是造了这个杀生业的因缘。那口业方面呢，他说呢，他的那个一句话就可以让人家起了纷争，甚至是那个家庭的不和，那家庭的分离，甚至引发了这个社会的动荡。所以呢，他时常觉得说他的精神很不安，所以说他就说反映到我们现代社会有很多这个精神上觉得说恐惧、忧虑、不安种种的，都是在无形当中呢，我们呢可能一句言语，或者是说一个动作，让人家呢升起恐惧不安的心。那他呢，在死后呢，因为这个口业的关系，马上就到这个拔舌地狱就是舌头被拔起来这样割掉的那种拔舌地狱。那接下来呢，就是说，因为他生前呢，他喜欢这个捆绑那个动物，所以我们常常在以前吃素以前就是祭祀的时候会把那个鸡鸭有没有这样反绑？那反绑了以后呢，所以说他的无形当中，当他的拔舌地狱的报受完了以后呢，接下来他就到了那个铁链地狱。那个铁链呢，就是炼到这个身上的以后呢，开始发热，就是一直就是那个热就是烫，灼伤他的皮肤。那越挣扎越紧，这个是因为他捆绑那个动物的缘故那我就问他说：“那为什么今天你有这样子的善因缘可以上来？”因为他出来的时候，他说终于来到这个佛菩萨的地方，能够有稍微喘息的机会，否则呢，因为这个受报身心疲惫。受尽这个折磨非常的痛苦。那我问他说：“那为什么你今天有这个因缘可以上来？”他就说：“这是因为呢，我曾经在某一世做人的时候呢，我供养一位出家人一碗饭。就因为这个因缘呢，因为当下他在供养的时候呢，非常的虔诚，他觉得说。”这个出家人很不简单，就是那一世的时候，所以他当下呢起了一个虔敬的恭敬心，来供养这位出家人一碗饭。所以因为这样的因缘，他可以上来。那今天现在我们要五供，我们大家呢就是在当下，就是我们现在当下，我们用我们最虔敬、虔诚恭敬的心。我们上供十方佛，中奉诸圣贤，下集六道品。我们也可以观想说，
我们分身无数，在无量的诸佛的面前呢，我们供养我们最上等、最上妙的天厨妙供，供养诸佛菩萨、诸圣贤、甚至是下级六道品。当我们当下这一念，我们起的这个虔诚供养的心，相信我们的未来世，我们也会有因缘，能够消除业障，能够得到福报，然后往生西方。阿弥陀佛。好，请对面站。请对面站。第63页。
啊。
将将西方佛，两方诸行类，哈给了的品，定是无差别，随观盖报万，定经是家庭，无量波罗蜜，三界了彼，将我地界，观盖有情，道等经有，阿弥陀三摩诃，华子那佛，阿弥陀三摩诃，华子那佛，请向上。阿弥陀三摩诃，华子那唵大拜下去行修诸三宝，再来拜先修诸三三开显修诸拜下去，请起，再拜，请起，三拜，请起，问讯，请长跪。台湾万家应接世间，先报台两九三，向来心方上人最思念佛化为三天功德道中。初世第一天，我将记住所有语文强对，做我联下必算。台湾经江湖水路。回光普照普有暗深藏台湾，道君未定咧一讲是开山主持，上会下心和上年德行，清净如莲回光普照如愿，以智慧为定，慈悲为照。种种声音向清凉之地心地隔壁，悲愿深福，一生严持戒律，修持无害，行诸作恶戒为法因，
清修如水仙花，人心面对诸苦不动如山。众生只可难，心心相领。为将开示法门广播诸公，上人随时言自灭，言其教诲犹如明灯，只阮后下。玻璃正道地注定，感念之因，今得于民国114年10月初4日至初6日，客见念佛法会3英日，完成上人方法利生之志。可能众生得离苦，以报上人教诲亲恩，互愿上至宫中诸上安住台湾敬礼，铁照真梵，虽天不灭，自灭后行无生异生，善言讲结以无尽众生。讲道义无边，紧所上文是以中华民国114年10月初4日，地主将顶所主先生认定，拜拜记。
前
Bồ Đà Bị Đà Bồ Sim Bồ Qua Bài Bồ Qua Bài Cỏ Bồ Yêu Thông Bồ Quan Lý Tên Tơ Bồ Sông Kiều Kiều Đáp Bản Sang Sê Tô Bơ Y Ba Tê Bồ Đà Bị Đà Tê A Đà Tơ Lô Sam Miao Sam Bồ Tê Có Tê Ma Tê Bồ Đà Bị Đà Sĩ Đại Sinh Chiều Sĩ Đại Biên Chiều Sĩ Vô Sông Chiều Sĩ Vô Tiên Tiên Chiều Liên Đồ Y Chế Khó Chi Sĩ Vô Kỳ Có Sa Ba Tê Bồ Đà Bị Đà Chi Sa Chiều Và Kết Tê Bồ Đà Kết Tê Bồ Đà Chiêm Kết Tê Bồ Tê Sa Bồ Hô Nam Mô A Di Đà Bồ E Tờ Tha Kết Tờ E Tờ Tê E Tha A Di Đà Bồ Pi A Di Đà Chê Tam Bồ Pi A Di Đà Pi Kya Ran Tê A Di Đà Pi Kya Ran Tơ Kê Bi Di Kê Kê Na Chê Tơ Kya Ri Sa Bồ Hơ Nam Mô A Di Đà Bồ E Tờ Tha Kết Tờ E Tờ Tê E Tha A Di Đà Bồ Pi A Di Đà Chê Tam Bồ Pi A Di Đà Pi Kya Ran Tê A Di Đà Pi Kya Ran Tơ Kê Bi Di Kê Kê Na Chê Tơ Kya Ri Sa Bồ Hơ Nam Mô A Di Đà Bồ E Tờ Tha Kết Tờ E Tờ Tê E Tha A Di Đà Bồ Pi A Di Đà Chê Tam Bồ Pi A Di Đà Pi Kya Ran Tê A Di Đà Pi Kya Ran Tơ Kê Bi Di Kê Kê Na Chê Tơ Kya Ri Sa Bồ Hơ Nam Mô A Di Đà Bồ E Tờ Tha Kết Tờ E Tờ Tê E Tha A Di Đà Bồ Pi A Di Đà Chê Tam Bồ Pi A Di Đà Pi Kya Ran Tê A Di Đà Pi Kya Ran Tơ Kê Bi Di Kê Kê Na Chi Tơ Kya Ri Sa Bồ Hô Nam Mô A Di Đà Bồ E Tờ Tha Kết Tờ E Tờ Tê E Tha A Di Đà Bồ Pi A Di Đà Chê Tam Bồ Pi A Di Đà Pi Kya Ran Tê A Di Đà Pi Kya Ran Tơ Kê Bi Di Kê Kê Na Chi Tơ Kya Ri Sa Bồ Hô Nam Mô A Di Đà Bồ E Tờ Tha Kết Tờ E Tờ Tê E Tha A Di Đà Bồ Pi A Di Đà Chê Tam Bồ Pi A Di Đà Pi Kya Ran Tê A Di Đà Pi Kya Ran Tơ Kê Bi Di Kê Kê Na Chi Tơ Kya Ri Sa Bồ Hô Nam Mô A Di Đà Bồ E Tờ Tha Kết Tờ E Tờ Tê E Tha A Di Đà Bồ Pi A Di Đà Chê Tam Bồ Pi A Di Đà Pi Kya Ran Tê A Di Đà Pi Kya Ran Tơ Kê Bi Di Kê Kê Na Chi Tơ Kya Ri Sa Bồ Hô Nam Mô Sa Bồ Thanh Tha E Tờ Bồ Đà Chi Tê An Sang Ban Nai Sang Ban Nai Tô Nam Mô Sa Bồ Thanh Tha E Tờ Bồ Đà Chi Tê An Sang Ban Nai
诸佛菩萨、龙天护法、诸天、师父上人、各位师父、各位莲友，还有线上共修的莲友，阿弥陀佛！今天是追思上人纪念的佛山第1天，满满的人，我非常的感动。大家还是很思念师父在的时候，怎么样来教我们，怎么样来对待我们。前几天呢，有一位莲友，他很久没有回来了，然后讲到师父呢，还掉眼泪。今天是满第2周年啊，那我想各位在心目中师父的教导，还有他对待我们的温暖，永远历历在心头。那经过这2年，我们的修行，或者是说我们的心念有没有进步？我们今天请真瑜师姐来跟大家分享。她也是学佛很久了，但是她是学佛的第2代。那我们希望说，在这个日子呢，大家一起来回想一下，我们学佛的历程，我们有没有一点一滴的进步？有没有一点一滴的提升？如果有的话，那我们就今天会很开心的、很坦然的面对我们的师长。那如果没有的话呢，我们就回来好好的再检讨，什么地方我们可以再加强，什么地方我们可以再精进的。阿弥陀佛。各位莲友，阿弥陀佛。我今天其实头脑有点混沌，思绪也不是非常清楚，然后身体的状况其实都不是在最佳的情况之下，但是我很想要把握今天这个追思上人的念佛法会当中。把握机会，跟诸佛菩萨、龙天护法、诸天，还有我们敬爱的师父慧生法师，还有我们的地藏王菩萨，就是至诚的道谢，就是谢谢他们一直保佑着我们全家。然后带领我们学佛。那因为我的母亲2个礼拜前往生了，所以我也想要在这里，就是公开的替我的母亲跟所有的冤亲债主忏悔道歉，对不起。如果我等一下分享的那个逻辑还有词不达意，或者是情绪满满落泪，就请大家多多包涵。我叫林真瑜，我的妈妈是林妍珠聪。那在这边一起共修很久的莲友们，一定都知道我的母亲一直以来都是非常的虔诚，然后也一直都受到这个病苦的折磨。我的妈妈是台中海县清水镇出生的一位很传统的妇女。她在民国67、68年的时候，隔壁的邻居看她怀孕，然后就主动的，就是邀请我妈妈，就是来学佛。那跟妈妈说，学佛呢，不仅对我们的长辈很好，对我们自己本身很好。那你现在正在怀孕，刚好对你的孩子会更好。
我妈妈是那种很会接受别人意见跟建议的人，所以她没有犹豫，然后就跟着这个邻居到隔壁镇，就是沙鹿镇上有一个圆环，圆环当中有一棵树，树下就是供奉着地藏王菩萨。然后我妈妈就怀胎10月的时候，就有法会或者是有空的时候，她就会到这个地藏供奉地藏王菩萨的这个大树下，然后跟着大家一起持诵地藏经，然后虽然挺着大肚子，但是她都是全程跪着。然后一直到民国79年，这中间有10来年的时间，只要人家跟他说哪里学佛很好，哪里有法会，哪里有什么佛法的活动，他都会参加。所以我妈妈基本上全台湾大大小小的寺院，她几乎都有去过。但是就是一直到民国78、79年的时候，妈妈从小一起长大的同学，就有一个机会认识了慧生法师。那就因为这个机缘，妈妈来到有师父的道场，就是有慧生法师的道场，就是我们的师父上人。然后她跟师父接触的第一次，听到师父开示，就是我们不要再跟众生结恶缘。我们如果要长养慈悲心，应该要从平常的饮食就要改变。如果我们想要改变习气，不是到处跟着拿香拜，都是提香对拜，然后到处奔波，就是学佛，要很扎扎实实、很根本的，就是从生活上面的习性去改变，这个才叫做学佛。我妈妈那一次到了寺院，就是到了有师父的道场，回到家之后，她就对我们3个小孩子说：我今天开始我要吃素了，我在家里我就是煮全素，但是我妈妈并没有勉强我们，就是在学校还是在有大家聚会的时候我们要吃素，她并没有这样子要求我们，她就是马上当下把冰箱里面所有只要是荤食有蛋的这些成分，它全部通通都清光，然后就开始他的吃斋念佛的那个真正修行，扎实的修行。但也很奇怪，妈妈这样子一说，就是她要吃素。我们3个小孩子，我曾经跟大家也分享过，那一年我11岁。我就再也没有吃过肉了，也没有人强迫我，就是妈妈这样子做，我们就跟着这样子做。后来我比较大的时候，有问我妈妈：“你以前走过那么多的道场，怎么会遇到师父你就定下来了？”好，那他就跟我分享。哎呀，师父的道场，那个道风真的是不一样。他说他全台湾大大小小的寺院走来走去、拜来拜去，真的就是俩香对白而已。每到一个寺院就是有法会，然后大家就是吃吃喝喝，然后真正在诵经的时候，里面大殿里面都没有什么人。可是外面
挤满了一堆人，都等着休息，然后吃点心，然后吃午餐。他说他遇到师父之后，他才知道，哦，原来到寺院修行是要自己亲自的跪在佛前，好好的去了解经典里面到底在教我们什么。然后师父很用心，会在每一次的法会的中间或结束之后，师父都会出来跟大家开示。那他开示不是开示很艰深的经文，而是用非常生活化，我们每个人身上有什么样的习气，然后一点一滴的讲给我们听，让我们可以领悟，然后体会，然后进而就是离开寺院之后，可以落实在家庭生活里面。所以他认识了师父之后，他就再也没有去过其他的道场。然后我们就是在这样子的一个熏陶之下，跟着妈妈一起学佛。那我也曾经分享过我的母亲，在我17岁的时候，就是大概是1996年、97年左右，差一点就离开人间。那一次我也有跟大家分享过，我就是简短，因为时间有限哦。就是我的母亲在医院已经被宣告不治，然后已经拔掉一些管线，然后心脏已经基本上趋近于零，然后手脚冰冷。但是我真的不太相信，怎么一个这么虔诚的佛教徒，或者是我妈妈这么的慈悲善良，怎么会就这样子就离开了？所以当我的哥哥家人他们都已经跪下在医院的病床边，已经都跪下来在那里哭泣的时候，我是跑到病床外，跟着在心里面跟着佛菩萨发愿。我说我以前是跟着妈妈，就是妈妈说什么我做什么，我真的都没有打从心里面学佛。但是如果佛菩萨要让我打从心底真心诚意的相信佛菩萨的存在，请佛菩萨一定要让我看到奇迹。如果真的有奇迹出现，我一定会每天一部地藏经，我一定会当乖孩子，我一定会好好学佛。然后师父就突然出现了，就到我妈妈的耳边，对着我妈妈说了2句话，这个也是我事后才知道的。师父对着我妈妈说：“赶快跟众生求忏悔，赶快念阿弥陀佛。”然后真的师父说完这2句话，我妈妈的心跳的仪器就又开始跳动了，四肢也开始暖和起来了，吓坏了所有的医护人员。然后我妈妈就开始带着她很虔诚，又开始带着她很虔诚的心，但是是受伤的肉体继续修行。过去这30年，时间过得很快，整整30年。我妈妈起死回生发生了4次，第3次是在3年前，2022年，是我奶奶过世还没有满49天的时候，是我们要做第7个巡的前2天。我妈妈突然在医院里面休克，就是她的心脏没有预期的就停止了。但是因为她真的很好运，
他是在医院发生这样的事情，所以当下马上就有医护人员替他做急救。那等急救，的过程当中，护理师有赶快跟我联系，所以我赶到医院，真的就是看到我妈妈，就是完全都没有生气的样子，但是医护人员还是持续性的急救。后来我妈妈又活过来了，没有多久，大概2、3个月，又发生了第4次。发生第4次的时候，我妈妈在医院，我打电话回来寺里跟师父求救。师父跟我说：“你要放下。”然后就挂上电话，我强忍着眼泪，我还是不相信。我就是想要死马当活马医，我就是想要把他救起来，所以我跪在地藏王菩萨面前，一直跟地藏王菩萨诉说，我真的很需要我的母亲。那我自己就听到了一个声音，跟我说，这一天终究是会来的，这是最后一次满你的愿，以后你真的不能再求了。那这中间过程很多，后来我妈妈真的从加护病房又转到了一般病房，好，那我又非常的用功，没有多久她就又出院了，然后一直到现在3年。从去年开始，我妈妈开始跟我交代她的后事。我们平常不会避讳讨论这些事情，所以其实她该跟我交代的事情，在我们平常的闲聊当中，她都已经很清楚地告诉我她的希望是什么，她想要怎么做。好，那实质上到底能怎么做？当然就是要随顺因缘。她其实也放得很开，然后一直到今年年初的时候，过年期间，我的爸爸也是在病床上睡梦中往生了。他往生刚办完丧事，我的母亲又开始身体上面的状况就一直都不断，但是那个时候刚好又遇到了那个医护人员非常缺乏，所以每一次送到急诊都没有办法住院，马上又被请回家，然后隔天不得不在急诊，然后再待个2天又被请回家，然后又需要在急诊的时候，我跟妈妈说：“妈妈，你要发愿，你一定要放下哦，因为刚办完父亲的丧事。”我说，因为我心里有底嘛，我跟妈妈说，你真的要自己靠自己的力量，要自己跟冤亲债主忏悔。忏悔完之后，很奇怪，又不用去急诊了。然后我们就在家里面就是自修，然后修护，然后我就照料他。那过了端午节，我想说，应该好一点了，就慢慢的看他越来越好。但是一直到中秋节过后，真的这个节气真的是一个很神奇的东西，所以我觉得我就是
听老人家这样子讲，我都会特别注意这个节气变化的时候。中秋节过后，我的母亲的状况就又开始非常的奇怪，说不上来。然后10月初，我们又送急诊。那一次的急诊，他其实也没有什么特别太大的不对，但是他的心跳就是都跳超过200。听医师解释才知道说，这个是心律不整的问题，那就是他3年前休克的时候电击的时候可能伤到他的心脏，所以这3年当中他的心脏总是会有心律不整的问题。那10月初那时候住院又是这3年以来心律不整最严重的一次。所以我妈妈是在意识非常清楚之下被电击，因为要让她的心脏跳到原本正常的70、80，然后她今年年初开始，她的肚子就越来越大，鼓到像是怀孕的样子。然后他做了全身健康检查，就是所有的可以检查的仪器他都做，都没有任何的癌细胞。后来发现他的肚子大应该有原因，所以想试着去做腹腔积水的引流。那这个原因就是因为他的心脏心律不整，心脏非常的微弱。所以，他的血液循环带动不了这个水分的代谢，所以就一直积在身体里面。那又加上他平常有慢性疾病，所以他又不能吃，因为他的牙齿又不好，他不愿意咀嚼，所以他又只能喝流质，然后又只能吃水果，所以他一直。就是他的整个身体的状况就一直在恶性循环。那在医院的时候呢，他也很用功，他拼命的念佛，我也拼命的就是帮他做功课。那住持师父跟常住师父也很慈悲的，还特地到医院探望我的母亲。没多久，我妈妈又可以出院了。然后我看着他一天一天越来越好。那我们要在出院之前，医生有交代一件事，就是建议我妈妈11月中旬的时候要做一个心脏的手术。那这个心脏的手术呢，是可以大幅的降低，因为她的心律不整，所以可以大幅的降低他中风的疑虑。那为什么我们没有在住院期间就做这个手术？因为这个手术需要排队。那我就想，真的有必要做这个手术吗？但是我又不太敢讲。但是我的妈妈求生意志是很强的，她很想要做这个手术。因为他很怕中风之后，他会拖累我们。可是我们出院之后，在等待做这个手术的期间，有家庭医师跟妈妈解释这个手术啊等等的。然后也有跟妈妈提到说，如果能够好好的控制平常的饮食，然后做这个手术，也难道就能够100%的让中风完全不发生吗？后来我妈妈有一天早上。
就是满面笑容的跟我讲说：“哎呀，那个手术我不做了。”我的眼睛瞪得好大，我就说：“真的吗？”我说：“妈，你想通啦。”他就说：“对呀，我们为什么要执着这个肉体呢？如果我可以把这个手术费，就是捐出去做更多的功德，那不是更好吗？我好好的跟我的冤亲债主忏悔道歉。”当下我觉得我妈妈真的是一个很有智慧的人。然后又过了1个礼拜，我的母亲的状况，我看她是越来越好，我真的没有想到她会突然之间就又急转直下。然后她每天就是走路都非常的辛苦，因为那个肚子又变大了。其实我照顾她，我可以知道这个就是一个这个肉体、这个身体的一个，就是因为你有这个病，但是你的心脏就是这么的弱，然后你因为吃不下，所以你就会变成只吃自己想吃的东西，然后只喝液体的东西，只吃水果。其实这个就是又造成你身体上面的负担。那虽然你平常每2天都有去做血液透析，然后帮助这个排掉，可是你进去的跟代谢的速度完全跟不上，所以又造成他身体的负担。那我妈妈的姐妹来家里探望她的时候，我们在闲聊的过程当中，我妈妈都会对着大家说：“不要再给我急救了。”我当下就会跟我妈妈说：“妈，我们学佛是要学寿终正寝，我们不要把它想说我们就是结束生命就一定都会在医院，我们一定要想说佛菩萨会加持我们。”然后我妈就说：“对，不要再急救，不要再急救，反正我的目的就是我不要再急救。”然后又过了2天，她又交代了我1次。然后又过了2天，我陪她好好的吃完1顿饭，花了2个小时整整，因为我怕她的营养不够，所以我就盯着她把就是正餐给吃完，她才不会再去吃其他的东西。结果礼拜6的晚上，她还跟我谈笑风生，还跟我聊到就是这一辈子心里面的一些心里话，然后我们还彼此鼓励，互相打气，然后劝说彼此，就是我们都要放下哦，这一辈子没有办法了的因缘，我们也要放下。然后礼拜天的早上是地藏法会，我妈妈还很认真的跟着地藏法会诵经。那平时我说礼拜4她又交代我不要急救这件事情的时候，她是刚好诵完地藏经，所以她诵完1本地藏经，她跟我说：“哎呀，我诵地藏经做的背直挺挺的，我现在背好酸。”我说：“妈，那你以后可以分上中下来诵啊，你就不用这么累。”但是因为他其实后半段他的头脑也是很混，就是都是很混沌的。他就说：“对呀，我怎么没有想到？”但礼拜天早上他也一早起来，他也跟着大家一起共修。然后这中间休息的时间，
他看我在共修，因为要接着要下来炷香，他没有打扰我，他打电话叫我的表弟载他出去捡那个蛋嘎，因为那个蛋嘎让他的脚很痛，所以我的妈妈呢，那个中午以前就把他的指甲都修得很干净。到了下午的时候，中午他就跟我说他不要吃了。我说这样子好吗？他说没有关系。然后他就说他去睡个午觉。他去睡午觉之前，我跟他说：“那你要不要吃一下那个降钾粉？因为心律不整，你又吃很多水果，你的血液里面就有很多钾离子。所以我就跟妈妈说：你要不要吃一下降钾粉？”我妈妈从来不会因为我照顾她，她对我凶。那一次，她就睁大的眼睛跟我讲说：“我不要吃。”然后我看到这个情况的时候，我自己心里面吓了一跳。然后我就上楼，赶快打电话给常住师父，打到会客室，然后请师父可以帮我，就是能看有什么样的因缘，因为我看妈妈的那个眼神根本就已经不是她。然后常住师父跟我说好，但是要吃饱饭过后，我等到他们吃饱饭过后，我们接到了电话，我第一时间就把电话拿到我妈妈的耳边，因为她已经在睡午觉。然后处理出来的事情不外乎就是我们过去所造的杀业，好，然后我们累世的一些家庭的问题。那我妈妈就在这个电话当中，就一直的跟冤亲债主忏悔道歉，一直忏悔说，我非常忏悔我的过去跟今生杀害了很多的众生，因为以前师父还在的时候，帮我们处理了很多，都是妈妈过去当屠夫，宰猪、杀鸡、杀鸭、杀鹅、杀牛，然后放血。然后这一辈子他在农村的时候，因为要养这些鸡鸭鹅的，都还要到田里面去抓青蛙，然后抓虫，然后喂这些家禽家畜。还没有学佛之前，也是帮着家里面的长辈处理这些现杀的这些动物的生命，所以我妈妈就一直忏悔，一直对不起，然后为了她自己的家庭的一些问题，也一直跟对方道歉。然后挂上电话之后，我照顾我妈妈这么久，我当她的女儿这么久，我妈妈从来没有在我面前嚎啕大哭过，顶多就是流眼泪。挂上电话之后，我妈妈就大哭，一直哭，一直哭，一直说我对不起，一直说这个肉体真的好痛苦，一直说她生不如死。我跟妈妈说：“妈，我们不要想自己，我们跟众生忏悔就好了。”然后她真的一直忏悔，一直对不起。我说：“好，你不要再哭了，我会照顾你。你不要担心，你安心，你不要再哭了。”他就说我真的很怕拖累你们，我不要拖累你们，
我刚刚不是故意要对你大声。我说妈妈，我不在意。我知道那个不是你，我知道那个是我们的业，我知道那个是我们的冤亲债主。可是我真的愿意照顾你，你不要担心。他说我不要，我不要再连累你们了。然后我就一直安抚他，一直安抚他，跟他说：“那你睡一下。”我离开了房间，才刚诵完《地藏经》，我又马上回到佛堂，跪下来开始诵水忏。我拜完水忏，下楼看看我妈妈的状况，她已经坐在客厅的沙发。我问她：“你要不要喝点什么？”然后我弄了一点豆奶给她喝，又只能是喝的。她喝完之后，刚好有人来按门铃，我从外面走进来，他跟我说刚刚喝的全部又都吐光了。然后妈妈的姐妹就打来，然后我就想让她可以跟她的姐妹可以聊聊天、散散心，我就上楼。然后5点多的时候我下来，她说她很累了，她又想睡了。我说妈妈你不洗澡啊？她就说我不要。她就又回房间。到了8点多，我听到又有动静，赶快下来。她已经洗好澡了。然后我哥哥提醒我，因为我哥哥也有打电话给我妈妈，跟妈妈说我们去急诊吧。我妈妈说我不要。然后我看到妈妈洗完澡之后，那个脸蛋其实是很庄严、很漂亮的。平常我看到她的脸蛋很庄严、很漂亮，我都会对她说：“妈，你好漂亮哦。”可是那一天我没有说出口，因为我心里面其实是很担心。然后我就跟她说，连哥哥没有在现场，都觉得不对劲，叫我一定要送你去医院。才讲到这个而已，他又开始非常的急躁。我就说妈，你不要这样子，我只是跟你商量，我们只是担心你，那想再问问看你要不要去急诊。其实这个现象就是很自然的，因为你的身体已经没有办法代谢了。所以去一趟医院其实就会舒服很多。他就说我不要了，我不要了。他在10月份住院的时候，眼睁睁的被电击，他真的很痛苦。然后之后做的这些，他都觉得是一个很折磨的一个过程。然后他就走进了他的房间。我就一直傻站在那里，然后也不知道该怎么办，然后又问了他，还是又问了他一次要不要去急诊，他就说不要不要，你赶快上去，你赶快上去。然后我就说哎呦，你很奇怪耶，我坐在这里看你睡着，我再上去不行吗？他又露出了微微淡淡的微笑。然后我看他躺下，眼睛闭上，我才关灯上楼。上楼之后，我也很忐忑，也不知道该怎么办。然后我也要准备就寝，但是我其实都睡不着。那我在躺着要睡觉的时候，就想。就整个就很紧张，我自己整个就很紧张。
然后就有一个声音说：“你一定要学会放下，不管任何阶段，你都要学会放下。”我就很自然而然的开始念起往生咒，念着念着念着，有一点睡意，但是又睡不太着。然后我就又很自然的开始持诵地藏王菩萨的圣号，然后持诵地藏王菩萨的圣号，眼泪就开始掉了。我觉得我应该也知道差不多时间了，然后就一直持诵地藏王菩萨的圣号。很奇怪，突然就有一个师父的念头，然后就对着师父说：“师父，你一定要帮帮我妈妈。”然后继续持诵地藏王菩萨的圣号，我就睡着了，而且是深睡。等我醒过来的时候，已经是6点半，我赶快下楼看妈妈。妈妈在1楼，我在3楼。我下到2楼的时候，有听到一点动静，觉得心里面安心很多。再往下走1层的时候，灯都是暗的。其实我觉得不会吧？真的没有起来了吗？然后我就开灯。很明显的，我妈妈已经在睡梦中过世了。我马上就放阿弥陀佛的念佛器，打救护车，打119，报警。打119的时候，119问我说：“你如果觉得不用叫救护车的话，你就打110。”通常不是说马上会派车过来吗？他怎么是跟我说，你如果觉得不用的话，你就打110。我又看了一下我妈妈，我就说不用，那我打110好了。然后后来警察就来确认什么的，我们就通知我哥哥。我在确认妈妈往生是否真的往生。我知道往生的时候8小时之内不可以碰身体，但是要确认嘛，所以我轻轻碰他的手，他的手是暖的，是冰的，但是是柔软的。后来我又不确定，我又轻轻碰拍他的脸，他的脸也是柔软的，他就像睡着一样，没有看不出来是有痛苦的样子。后来师父们也都来助念，家里面的亲戚跟我说：“你看助念完之后，他的整个脸变得很慈祥，很好看。”我因为觉得他睡着就是很慈祥的样子，对这个没有太大的变化，但是亲戚很少看到他，所以看到他的那个样子，给我心里面就有很大的温暖。但是在这个助念过程当中，我哥哥在助念过程当中回来，跪着进家门的时候，我真的觉得很神奇，是我看到我的母亲的脸是泛红的，眼角是有泪水的。其实我心里面吓了一跳。后来在办丧事的过程当中，很多人来家里面慰问，都会提到他们家里面的长辈还在受折磨，然后等等之类一些病苦，其实都在在的告诉我，这个就是佛菩萨最好的安排。
他没有受到更多的病痛跟身体的折磨，而是在睡梦当中就离世，真的是一件很殊胜的事情，叫我一定要放心的感觉。然后我们办头七的时候也很殊胜，在最后要拜回向文，就是愿生西方净土中，每一句都拜一下。拜第二下的时候，我跪在地上，趴在地上的时候，听到一个妈妈的声音跟我说：“我有坐到莲花啦，你唔免烦恼。”我本来都是哭到那个眼睛就像打开的水龙头，都是不停的。听到这个的时候，突然眼泪就止住了。然后我最后分享一个，就是民间习俗的问题。民间习俗有一个就是事不过三，意思就是说，1年之内家里面如果有送掉2位亡者，就要非常小心，会有第3位。所以，因为3年前我跟大家也有分享过，因为3年前也有这个问题，所以我们也有做了一个小小的民俗的法事。但是呢，这个礼仪社跟我说，家里面已经放了爸爸的临时的牌位，不能再放妈妈的临时牌位。那你这个牌位你要放在哪里？我说我也不知道我要放在哪里耶。他说你们不是有修行的道场吗？我说可是那个寺院没有在做这样子的事情。但是我就是厚脸皮，还是打电话回来问了服务台。那非常感谢住持师父跟常住师父们破例，让我的妈妈可以把牌位放在寺院1年。当这件事情是确定之后，我真的有一个很大的心理的震撼。我突然领悟到，原来这个就是带业往生。然后我的妈妈在往生之前，把自己打理得干干净净。前一天洗好了床单，我帮她铺好，是新的床单。往生前一天，自己把指甲剪得干干净净。要睡觉之前，自己去沐浴，都弄得干干净净，他才在睡梦中里面离开了。所以我觉得，这个是学佛，人生当中有很多的爱恨情仇，很多的恩怨，很多的名利，很多的大家都有经历过的事情。可是我们学佛，我们活在这世间，最终还是希望自己可以求得一个善终。然后我的母亲经历过了30年整整的病苦，她没有失去任何一点对佛菩萨的信心，她永远都谨记着师父教她的，不管我们受到什么样的病痛，我们都一定要诚恳虔诚的跟众生求忏悔，然后不要再造新殃。那我们在世的时候，不要再跟人结怨。所以我的母亲过去这么多年，她从学佛开始，她从来都不跟人有任何的，就是不愉快，她都默默的忍受。所以她这个身教带给我们真的有很大的影响。所以我觉得我
身边有一个那么好的佛菩萨在教我，然后带着我学佛。我后来才知道，是这2、3年才知道，妈妈那时候在杀戮的地藏王菩萨前跪着诵地藏经的时候，怀的是我。我17岁的时候发愿是以地藏王菩萨的圣号跟地藏经发愿要救妈妈，然后我开始学佛，然后最后妈妈往生的时候，我心里面想的也是地藏王菩萨，想的是师父，希望佛菩萨可以帮助我妈妈。所以我们这一辈子学佛，师父上人教导了我们很多正确的观念，教导了我们很多不与众生结恶缘的生活上面的一些落实。所以我非常感恩师父，我非常感恩地藏王菩萨，非常感恩我的母亲这样子指导我们。那也希望大家如果父母还健在，能够好好的陪他们走最后一程路。谢谢大家，占用大家的时间，阿弥陀佛。谢谢真瑜这么衷心的分享，大家一定很感动，对不对？他发愿说，照他的祈求有达到愿望的时候，他要乖乖的做活菩萨的好孩子。他有没有做到？有没有？我们再给真瑜一个掌声。然后我们也随喜朱聪师姐做到莲花，我们给朱聪师姐一个掌声。朱聪师姐跟真瑜之间的互动，我觉得他们就是用生命在教育，让我们了解说，这当中有祈求，有满愿，也有放下，也有让我们要想通，我们应该要怎么做才是真正的正知正见。然后，因为到后面朱聪师姐她也想通了，然后也愿意放下了，所以呢，才可以让真瑜在深睡当中，她是在很安稳的睡梦之中离开，真的是太好了。那我们跟随师父，他一辈子就是教导大家不要杀生，不要吃众生肉，因为这个是仇恨最深最广的，他们一定会追寻到底。所以从现在我们就不跟众生结恶缘，然后我们随缘求忏悔啊。大家讲到什么动物的时候呢，我们就赶快跟他们说对不起，虽然不一定他们是到我们眼前来索报，但是我们起了这个心念呢，自己对号入座，跟他们求忏悔的话，一定有用。所以呢，慢慢的不再造新业，然后随缘慢慢的消除我们的业障。希望说我们每一个人在菩提道上都能够走得很安稳、很安乐。阿弥陀佛，请大家慢慢站起来。调